जय जगन्नाथ। किछि जानिबा किछि शिखिबा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर अध्याय रे जानिबा नंदीर कानरे काहेकि कहंती गुप्त रहस्य। चलंतु आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण को हमर छोटिया अनुरोध, लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। नंदीर कानरे कौन कहंती, कौन आपण जानिछंती कि नंदीर कानरे काहेकि कहा जाई थाए? बहुत लोक मानकु यह भी जना नहीं जे नंदीर केउ कानरे कहवा उचित, बाम पटरे किंबा डाण पटरे। आपण मध्य नंदीर कानरे किछि कहबाकु चाहुछंती कि? तेबे किछि कथा ध्यान रखिबाकु पड़िबो। आमे आपणको कहूछु जे नंदीर कानरे निजर मनस्कामना विषय कहा जाए। आपण जदि किछि मनस्कामना करूछंती आउ आपणकर जदि केबे मनस्कामना पूर्ण हेबो, तेबे आपण एठारे कुहा जाइथिबा नियम अनुसार मनस्कामना करिवे। शास्त्र रे नंदीर कानरे मनस्कामना कहिबा पई किछि नियम दर्शा जाइछि। सेही नियम को आपण मानकु पालन करिबाकु पड़िबो। तेबे आपणकर मनस्कामना भगवान शिवଙ୍କ पाखरे पहुँची जिवो। आसंतु जानिबा मनस्कामना कहिबा समय रे केउ केउ कथार ध्यान रखिबाकु जरूरी अटे। जदि आपण ए कथार ध्यान न रखंती, तेबे आपणकर मनस्कामना असफल होइजिवो। आपणकु से सफलता मिलिबनी जहा आपण नंदी को कानरे कहिबाकु चाहुछंती। बंधु माने, आपण मध्य भगवान शिवଙ୍କ भक्त। कमेंट बॉक्स रे लेखंतु हर हर महादेव। आमे भगवान महादेव को प्रार्थना करुछु जे आपणकर मनस्कामना अवश्य सफल हेबो। आसंतु वीडियो आरंभ करिबा। भगवान शिवଙ୍କ वाहन नंदी को मध्य बहुत महत्वपूर्ण पदवी दिया जाइछि। एथिपाई प्रत्येक शिव मंदिर रे नंदी ही प्रतिष्ठा होइथाए। शिव मंदिर रे प्रवेश करिबा परे आपण पाइथिबे जे शिवलिंगर सम्मुख रे एक नंदी बसिथिबे। प्राचीन समयरु शिव मंदिर रे निजर मनस्कामना नंदीर कानरे कहबार परंपरा चली आसीछि। बहुत लोकंको यह भी जना न थाए जे नंदीर कानरे मनस्कामना कहा जाए बोली। देवंग देव महादेव दयालु आउ कोमल हृदयर देवता अटंती। शिव, शंकर, त्रिलोचन, लोकनाथ आदि नाम रे जना जाई थाए। पुराण कथा अनुसार भगवान शिवଙ୍କ गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रशर, नंदी, जय, विजय मुख्य अटंती। भगवान शिव गण ମଧ୍ୟରେ महाराजा नंदी तांकर सबुठारु प्रिय अटंती। ता सहित नंदी महाराजा मध्य तांकर वाहन अटंती। शिवଙ୍କ भक्त कम नुहंती, सेथिपाई सबु जागारे भगवान शिवଙ୍କ मंदिर तोला जाइछि। एही मंदिर मानकरे असंख्य भक्त देवंकर देव महादेवंकर पूजा अर्चना करिबा पई आसी पहुंचती। ता सहित निजर मनस्कामना नंदी को कहिथांती। माने जदि आपण प्रथम थर पई आसीछंती, ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। आमर मात्र गोटे ही उद्देश्य जे हिंदू धर्मर प्रचार आउ प्रसार करिबा। जदि आपण एथिरे सहभागी हेबाकु चाहुछंती, तेबे आपण आपणक मित्र मानकु, निज परिजन मानकु ए वीडियो निश्चय शेयर करंतु। एक कथा अनुसार भगवान शिव नंदी को वरदान देइथिले जे जेउठारे तांकर बास हेबो सेठारे नंदी विराजमान रहिबे। भगवान शिवଙ୍କର समस्त लीलार साक्षी ही नंदी। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार नंदी ही भगवान शिवଙ୍କର वाहन। शिव भक्ति रे विश्वास रखुथिबा व्यक्ति शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकଙ୍କ परे नंदीଙ୍କର पूजा करନ୍ତି। नंदी को सर्वदा फूल रे सजा जाई थाए। नंदी सर्वदा भगवान शिवଙ୍କର ठीक सम्मुख रे रही थांती। सेही नंदी को चेतनार प्रतीक रूपे मानि थांती। जे खोला चक्षु आउ खोला कानरे भक्तर मनर कथा शिवଙ୍କ पाखरे पहुँचाई थांती। जे भक्त भगवान शिवଙ୍କ पाखକୁ निजर समस्या नहीं आसी थांती, नंदी सेमानଙ୍କ कथा शुणी दियंती आउ शिवଙ୍କ पाखरे सेमानଙ୍କର मनर कथा पहुँच
ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ନନ୍ଦୀ ଗାଈ ନା ବଳଦ? ନନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳଦ। ନନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ବଳଦ। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ଆଉ ଅବତାର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ନନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ଆନନ୍ଦ। ନନ୍ଦୀକୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଉ କର୍ମଠତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀର ଦର୍ଶନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଅସୁର ଗଣ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଲା, ଭଗବାନ ଶିବ ସଂସାରର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବିଷ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନନ୍ଦୀ ଚାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ବି ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ମୁଖ ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମୁଖ ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ହେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜର ଆକଳନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପରି ପର ଉପକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ନନ୍ଦୀ ବଳଦ ହିଁ କାହିଁକି ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ବାହନ? ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଜଣେ ଶିଲଦ ନାମକ ଋଷି ଥିଲେ, ଯିଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇକରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ନନ୍ଦୀ ରଖିଲେ। ଶିଳାଦ ଋଷି ଏକ ଛୋଟ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମିତ୍ର ଆଉ ବରୁଣ ନାମ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଳାଦ ଋଷିକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶିଳାଦ ଋଷି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିଲା ପରେ କହିଲେ, ନନ୍ଦୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଳାଦ ଋଷି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ଦିନେ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? ଶିଳାଦ ଋଷି କହିଲେ, ସନ୍ଥମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଯେବେ ନନ୍ଦୀ ପିତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଜାଣିଲେ, ବହୁ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀ ପିତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଦିନ ରାତି ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ନନ୍ଦୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନନ୍ଦୀର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନନ୍ଦୀକୁ ହସି କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀକୁ ବଳଦର ଚେହେରା ଦେଲେ। ନିଜର ବାହନ ଆଉ ନିଜର ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଘିଅ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ନ ହୋଇ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ନ ହୋଇ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଜାଣନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀକୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କଥାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବା ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନିଜ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଉ ଏହାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଥା ପଛର କାହାଣୀ ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପୌରାଣିକ କଥା ବିଷୟରେ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ବିଧି ମାନି ନେବେ ତାହେଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ କେବେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା ସର୍ବଦା ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନନ୍ଦୀଙ୍କର କାନରେ କହିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀକୁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବେ ମନସ୍କାମନା ନନ୍ଦୀକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦୀକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ କାନରେ ଆସି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଦୀର କାନରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀର କାନରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଆଉ ମନସ୍କାମନା କହିବାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ସେସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର କଥା କହିବା ସମୟରେ ନିଜର ଓଠକୁ 2 ପାପୁଲିରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ନ ପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା ସମୟରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନନ୍ଦୀର କୌଣସି ବି କାନରେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାମପଟ କାନରେ କହିବାର ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମରେ ନନ୍ଦୀର କାନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖରାପ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠରେ ମନସ୍କାମନା କହିସାରିବା ପରେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ନନ୍ଦୀର କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫଳ, ଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ। ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ? ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀ ଦେଖାଦେବ ତାହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ ତଥା ଧନ ଲାଭ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସଂକେତ ଅଟେ। ନନ୍ଦୀ ବଳଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଜଣାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମାନି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ
ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ ତେବେ ଏହାର ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଙ୍କର ସାପ ଦେଖିବା କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଙ୍କର ସାପ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାର ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବ ତଥା ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂକେତ ହେବ? ଯଦି ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ମାନେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତଥା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବୁରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବୁରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଡମ୍ବରୁକୁ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।